गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, सेंट जीव स्कूल आदिपुर ई क्लासीस में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 6 प्रकरण 2 पूर्ण संख्याओं में हवे आपणे आ विडियोना भाग में आगळ दाखला करी। विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 2 नी थियरी आपणे आ प्रकरणना विडियोना भाग 1 में समझी हती। हवे आपणे स्वाध्याय 2.1 ना दाखला करीए। तो प्रश्न पहलो 10,999 पछीनी तरत आवती 3 प्राकृतिक संख्याओं लखो। तो पछीनी संख्या एटले प्रतिवर्ती संख्याओं आपणे थियरी में समझ्युं हतुं। तो प्रतिवर्ती संख्या शोधवी होय एटले के तरत पछीनी संख्या शोधवी होय तो आपणे एक उमेरवो पड़े। तो अहीं आपणे 10,999 वत्ता 1 करीशुं। तो अहींया सरवाळो करीए तो 9 ने केटला थाय 10। तो 10 नो 0 वधी 1, 9 ने 1 10, 10 नो 0 वधी 1, फरीथी 9 ने 1 10, 10 नो 0 वधी 1, 0 ने 1 1 अने 1 ना 1 तो केटला मळ्या 11,000। तो 10,999 नी तरत पछीनी पहली प्राकृतिक संख्या केवी मळी आपणने 11,000। 3 शोधवानी छे तो हवे बीजी शोधीए। तो हवे आपणने छेल्ले कई संख्या मळी 11,000। तो हवे एना पछीनी संख्या शोधशुं। तो फरीथी आपणे प्रतिवर्ती संख्या शोधवानी छे पछीनी तो आपणे +1 करशुं। तो करीए सरवाळो अहींया आपणे। तो 0 અને 1 કેટલો થાય 1, 0 0 1 ના 1 1 ના 1 તો આપણને શું મળ્યું 11,001। હવે ત્રીજી પ્રાકૃતિક સંખ્યા શોધીએ તો છેલ્લે જે મળી એની અંદર આપણે એક ઉમેરીએ તો છેલ્લે કઈ સંખ્યા મળી આપણને 11,001। તો 11,001 ની અંદર એક ઉમેરીએ તો આપણને એના પછીની સંખ્યા મળશે। તો કરીએ સરવાળો અહીંયા તો 1 ને 1 2, 0 0 અને 11 તો આપણને કઈ સંખ્યા મળી 11,002। तो आम आ जे छे 10,999 पछीनी 3 प्राकृतिक संख्याओं छे कई कई 11,000, 11,001 અને 11,002। एना पछी प्रश्न 2 10,001 ना पहला तरत आवती 3 पूर्ण संख्याओं लखो। पहलानी संख्या एटले पूर्ववर्ती संख्या आगळ आपणे थियरी में समझ्युं हतुं। पहलानी संख्या एटले पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या में आपणे शुं करवुं पड़े 1 बाद करवुं पड़े। तो करिए अहींया पण 3 संख्याओं शोधवानी छे। तो सौथी पहला 10,001 ओछा 1 तो करिए अहींया बादबाकी। तो 1 मांथी 1 जाए तो 0 0 ना 0 0 ना 0 0 ना 0 અને 1 तो कई संख्या मળી 10,000। तो पहली संख्या मળી 10,000। बीजी संख्या शोधीए तो हवे 10,000 मांथी 1 बादबाकी करवी पड़शे। तो 10,000 ओछा 1 शा माटे कारण के आपणे पूर्ववर्ती संख्या शोधवानी छे અને पूर्ववर्ती संख्यामां आपणे 1 बाद करीए छीए। तो करिए बादबाकी। तो 10,000 ओछा 1 तो 0 मांथी 1 न जाए तो अहीं 1 परथी लीधो 10 को। तो 10 मांथी 1 जाए तो 9 અને बाकीना बधा 0 पर आवशे 9। तो 9 ने 0 9, 9 ने 0 9 અને 9 ने 0 9 तो शुं मळ्युं 9,999। त्यारबाद त्रीजी संख्या शोधीए तो छेल्ले जे संख्या मળી एमांथी 1 बाद करीए। छेल्ले कई संख्या मળી 9,999 तो एनी अंदरथी आपणे 1 बाद करीए तो आपणने मळशे ना पहलानी संख्या। तो 9 मांथी 1 जाए तो 8 અને 9 ના 9 अहींया पण 9 ના 9 અને अहींया 9 ના 9 तो कई संख्या मળી 9,998। तो आम आपणने आ 3 पूर्ण संख्याओं मळे छे 10,001 नी तरत पहला आवती संख्याओं। तो कई कई मળી 10,000, 9,999 અને 9,998। त्यारबाद प्रश्न 3 सौथी नानी पूर्ण संख्या कई छे। तो આગળ આપણે થિયરીના જે પહેલો વિડીયોનો ભાગ જોયો એની અંદર આપણે જોયું હતું કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ ક્યાંથી શરૂ થાય છે શૂન્યથી। તો જ્યાંથી શરૂ થાય તો એ સૌથી નાની કહેવાય। તો સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા કઈ છે શૂન્ય છે। એના પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। તો પ્રશ્ન 4 માં સંખ્યાઓ 32 અને 53 વચ્ચે આવતી પૂર્ણ સંખ્યાઓ જણાવો। तो 32 અને 53 વચ્ચેની શોધવાની છે એટલે કે 32 અને 53 ને લેવાનો નથી। તો એના પછીની સંખ્યાઓ જોઈએ તો 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। चलो गणिए કેટલી થઈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 કેટલી સંખ્યાઓ મળી
20. તો આમ આપણને 32 અને 53 વચ્ચે કુલ કેટલી પૂર્ણ સંખ્યાઓ મળે છે? 20. આની બીજી ટૂંકી રીત પણ છે. એની અંદર તમારે જે સંખ્યાઓ આપેલી છે એમની બાદબાકી કરી અને એમાંથી એક બાદ કરવાનો છે. તો બે સંખ્યાઓ કઈ આપેલી છે? 53 અને 32. તો એની બાદબાકીમાંથી એક બાદ કરીએ તો 53 અને બાદબાકી કરતાં આપણને જવાબ મળે છે 21 અને 21માંથી એક બાદ કરીએ તો જવાબ શું મળે? 20. તો આમ કેટલી સંખ્યાઓ મળે છે આપણને? 20 સંખ્યાઓ મળે છે. બંનેમાંથી કોઈ પણ રીતનો ઉપયોગ તમે પરીક્ષામાં કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 5. નીચે આપેલી સંખ્યાઓના પછી તરત આવતી સંખ્યા જણાવો. તરત પછી એટલે આપણે એમાં શું કરવું પડે? એક ઉમેરવું પડે. તો દરેક સંખ્યામાં આપણે ઉમેરીએ તો સૌથી પહેલી સંખ્યા છે 24,40,701. તેની અંદર આપણે એક ઉમેરીએ તો અહીંયા સરવાળો કરીએ આપણે તો 1 ને કેટલા? 2. પછી 7 ને 0 7, 0 ને 0 0, 4 અને 2. તો શું મળ્યું? 24,40,702 આપણને મળે છે. ત્યારબાદ બીજી સંખ્યા જોઈએ તરત પછીની સંખ્યા. તો આપણને આપેલી છે 1,01,99. તો એની અંદર આપણે એક ઉમેરીએ તો કરીએ સરવાળો અહીંયા બાજુમાં. તો 9 ને 1 10, 10 નો 0 વધી 1, 9 ને 1 10, 10 નો 0 વધી 1, 1 ને 1 2, 0 ના 0, 0 ના 0 અને 1. તો શું મળ્યું? 1,02,000. ત્યારબાદ સી જોઈએ આપણે. એની અંદર આપણને આપેલું છે 10,99,999. એમાં એક ઉમેરીએ તો કરીએ આપણે બાજુમાં સરવાળો. તો 9 ને 1 10, 10 નો 0 વધી 1, 9 ને 1 10, 10 નો 0 વધી 1, 9 ને 1 10, 10 નો 0 વધી 1, ફરીથી 9 ને 1 10, 10 નો 0 વધી 1, ફરીથી 9 ને 1 10, 10 નો 0 વધી 1 અને 1 ને 0 1 અને આ 1 આવશે નીચે. તો કેટલા મળે આપણને? 11 લાખ. તો અહીંયા જવાબ આવશે 11 લાખ. ત્યારબાદ 23,45,670 છે. આનો જવાબ તમારે જાતે કરવાનો છે. આ તમારે હોમવર્કમાં છે. તો બાકી નોટમાં તમારે એનો જવાબ કાઢવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6 જોઈએ. તો નીચે આપેલી સંખ્યાઓની તરત પહેલાંની સંખ્યા જણાવો. તરત પહેલાંની સંખ્યા એટલે એક બાદ કરવાનો. તો 94. તો 94માંથી એક બાદ કરીએ તો આપણને તરત પહેલાંની સંખ્યા મળે. તો કરીએ બાદબાકી. 4માંથી 3 એક જાય તો 3 અને 9 ના 9. તો શું મળ્યું? 93. તો આમ 94ની તરત પહેલાંની સંખ્યા કઈ છે? 93. પહેલાંની સંખ્યા શોધવા માટે શું કરવું પડે છે? એક બાદ કરવું પડે છે. એ જ રીતે બી જોઈએ. તો 10,000 ઓછા 1. તો કરીએ અહીંયા બાદબાકી આપણે. 10,000માંથી એક બાદ કરીએ તો અહીંયા બધા શૂન્ય છે. તો 10 ક્યાંથી લેવો પડશે? 1 પરથી. તો અહીંયા આવશે 10, બાકી બધા 0 પર આવશે 9. તમે સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર 1 થી 5 ધોરણમાં શીખીને આવ્યા છો. તો એવી જ રીતે આપણે અહીં પણ કરવાનું છે. તો 10માંથી 1 જાય તો 9, 9 ના 9, 9 ને 0 9, 9 ને 0 9. તો શું મળ્યું? 9,999. ત્યારબાદ સી જોઈએ. 2,08,090. એમાંથી એક બાદ કરીએ તો અહીંયા આપણે કરીએ બાજુમાં બાદબાકી. તો 9 પરથી લીધો 10 કો. તો અહીંયા 9 પર આવશે 8. તો 10માંથી 1 જાય તો 9, 8 ના 8, 0 ના 0, 8 ના 8, 0 ના 0 અને 2 ના 2. તો આપણને શું જવાબ મળ્યો? 2,08,099. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ડી. તો 76,54,5321માંથી એક બાદ કરવાનો છે. તો આ તમારે હોમવર્કમાં છે. આ તમારે જાતે બાકી નોટમાં કરવાનું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 7. નીચે આપેલી સંખ્યાઓની જોડીમાંથી સંખ્યા રેખા પર કઈ સંખ્યા ડાબી બાજુ આવશે અને કઈ સંખ્યા જમણી બાજુ આવશે તે જણાવો અને તેમની વચ્ચે અહીં 2 ચિહ્ન આપેલા છે એમનો ઉપયોગ કરો. તો આ ચિહ્ન છે થી નાનાનો અને આ ચિહ્ન છે થી મોટાનો છે. એટલે કે જે બાજુ ગેટ ખુલ્લો હોય એ બાજુ મોટી સંખ્યા આવે અને જે બાજુ અણીવાળો ભાગ હોય એ બાજુ નાની સંખ્યા આવે. આ બાજુ કઈ સંખ્યા આવે? મોટી. અને અણીવાળો ભાગ હોય ત્યાં કઈ સંખ્યા આવે? નાની. તો હવે આપણને અહીંયા સંખ્યા રેખાનો ઉપયોગ કરવાનું કીધું છે. તો સંખ્યા રેખા પર જેમ આપણે જમણી બાજુ જઈએ આગળ તો આપણને કેવી સંખ્યાઓ મળે છે? મોટી સંખ્યાઓ મળે છે. અને જેમ આપણે ડાબી બાજુ જઈએ તેમ આપણને નાની સંખ્યાઓ મળે છે. તો જોઈએ આપણે એમાં આપેલું છે આપણને 530 અને 503. તો સંખ્યા રેખા પર તમે જોઈ શકો છો બંને સંખ્યાઓ ધન છે એટલે આપણે જમણી બાજુ જઈશું
તો 503થી તમે શૂન્યથી આગળ જાઓ તો સૌથી પહેલાં તમને સંખ્યા રેખા પર શું મળે? 503. હજી એની આગળ જાઓ તો તમને શું મળે? 530. તો ડાબી તરફ કોણ આવે છે? 503. અને હજી આગળ જતાં જમણી તરફ કોણ આવે છે? 530. તો જેમ જમણી બાજુ જઈએ તો સંખ્યા મોટી મળે અને ડાબી બાજુ નાની મળે. તો સંખ્યા રેખા પર 503 એ 530ની ડાબી બાજુ છે, તો માટે મોટું કોણ થયું? 530. તો મોઢું ખુલ્લું જે છે, ગેટ ખુલ્લો છે, નિશાનીનો એ કોની બાજુ આવશે? 530 તરફ આવશે. તો 530 એ 503 કરતાં મોટા છે. એના પછી બી જોઈએ તો 370 અને 307. તો સંખ્યા રેખા બંને ધન સંખ્યાઓ છે, તો સંખ્યા રેખા પર પહેલાં શૂન્ય રાખીએ અને આગળ વધીએ તો આગળ વધતા સૌથી પહેલાં 307 મળશે. હજી આગળ વધીએ સંખ્યા રેખા પર તો આપણને શું મળશે? એના પછી 370. તો આગળ વધતા શૂન્યની જેમ આગળ જઈએ તો એ જમણી બાજુ કહેવાય અને જેમ આપણે ઊંધી સાઈડે તો ડાબી બાજુ કહેવાય. તો 370થી ડાબી તરફ 307 મળે છે અને જમણી તરફ કોણ મળે છે? 370. તો જેમ જમણી બાજુ જઈએ તેમ સંખ્યા કેવી મળે? મોટી સંખ્યા મળે. તો આમ સંખ્યા રેખા પર 307 એ 370ની ડાબી બાજુ છે, તો મોટું કોણ થયું? 370. તો માટે નિશાની જે આ ગેટ છે એ કોની તરફ ખુલ્લું આવશે? 370 તરફ. તો 370 એ 307 કરતાં મોટા છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ સી. તો સીની અંદર 98,765 અને 56,799. તો સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવા જશું તો શૂન્ય પછી આપણે જમણી તરફ આગળ વધશું તો પહેલાં કોણ આવશે? 56,799 અને એની આગળ વધશું પછી આપણને મળશે 98,765. તો 98,765 હજી જમણી તરફ છે અને પહેલાં આવે છે 56,799. તો જેમ ડાબી બાજુ સંખ્યા રહી જાય નાની અને જમણી તરફ જાય મોટી. તો આમ સંખ્યા રેખા પર 56,799 એ 98,765ની ડાબી બાજુ છે. તો આમ 98,765 એ 56,799થી મોટી સંખ્યા છે. તો નિશાનીનો જે ગેટ છે એ કોની તરફ ખુલ્લો આવશે? 98,765 કરતાં. તો આ છે થી મોટાની નિશાની, જેની તરફ ગીટ મોટો રહે એ મોટી સંખ્યા. તો 98,765 એ 56,799 કરતાં મોટી સંખ્યા છે. એના પછી ડી જે છે એ તમારે જાતે સંખ્યા રેખા દોરી અને શોધવાનું છે. તો આ હોમવર્કમાં છે જે તમારે બાકી નોટમાં કરવાનું છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ નીચે આપેલા વાક્યમાં કયું વાક્ય ખરું છે? તો આ રાઈટની નિશાની કરો અને કયું વાક્ય ખોટું છે તો એમાં ચોકડીની નિશાની કરો અને તે જણાવો શા માટે સાચું છે કે ખોટું છે. તો સૌથી પહેલાં શૂન્ય એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો શું છે? ખોટું. તો શા માટે? તો કારણ આપવું પડે. તો શૂન્ય એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. શૂન્ય એ શું છે? સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો માટે આ વાક્ય ખોટું છે. ત્યારબાદ બી જોઈએ તો 400 એ સંખ્યા 399ની પહેલાં આવતી સંખ્યા છે. તો ખોટું. શા માટે? તો આપણે કારણ આપવું પડે. તો 399ની તરત પહેલાં આવતી સંખ્યા શોધવી હોય તો આપણે 399માંથી એકને બાદ કરવું પડે. તો એકને બાદ કરીએ તો આપણને શું મળે? 398. તો સાચો જવાબ શું છે? 398. અને આ 400 જે છે એ શું છે? ખોટો જવાબ છે. ત્યારબાદ સી જોઈએ તો શૂન્ય સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો સાચું, કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ શૂન્યથી જ શરૂ થાય છે. તો જ્યાંથી શરૂ થાય તે સૌથી નાની સંખ્યા હોય. તો આમ શૂન્ય એ સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે. ત્યારબાદ ડી જોઈએ તો 600 એ સંખ્યા 599 પછી આવતી સંખ્યા છે. તો ખરું. તો કેવી રીતે ખરું? તો આપણે જોઈએ પછી આવતી સંખ્યા હોય તો આપણે શું કરવું પડે? 1 પ્લસ કરવો પડે. તો 599 વત્તા 1 કરીએ તો શું મળે છે? 600 મળે છે અને અહીંયા પણ 600 છે. તો માટે આ વાક્ય સાચું છે. પછી ઈ જોઈએ તો દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો આ ખરું છે. આપણે આગળ વાત કરી છે એના વિશે. તો દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. પછી એફ જોઈએ દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો આ વાક્ય પણ ખરું છે. શા માટે? તો પૂર્ણ સંખ્યા શૂન્ય એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. શા માટે આ વાક્ય ખોટું છે? કારણ કે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે કે નહીં? તો ખોટું. તો શા માટે? દરેક પૂર્ણ સંખ્યા શૂન્ય પૂર્ણ સંખ્યા એ શૂન્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જે છે એ ક્યાંથી શરૂ થાય છે? 1થી શરૂ થાય છે. પણ એ શૂન્ય જે છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. ત્યારબાદ જી જોઈએ તો 2 અંકોની પૂર્ણ સંખ્યાની પહેલાં આવતી સંખ્યા 1 અંક ન હોઈ શકે. તો ખોટું. શા માટે? તો 10 એ 2 અંકોની પૂર્ણ સંખ્યા છે. તેની તરત પહેલાંની સંખ્યા જોઈએ તો 10માંથી 1 બાદ કરીએ તો શું મળે? તો એ તો આપણને 1 અંકની મળે છે. તો આમ
આ વાક્ય કેવું છે? ખોટું છે. તો 2 અંકની પૂર્ણ સંખ્યાની પહેલાં આવતી સંખ્યા 1 અંકની ન હોઈ શકે, એ ખોટું છે. હોઈ પણ શકે. શા માટે? કારણ કે 10ની પહેલાં 9 આવે છે, એ 1 અંકની સંખ્યા છે. 1 એ સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે, તો ખોટું. શા માટે? તો સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા તો કોણ છે? 0 છે, 1 નથી. 1 સૌથી નાની કોણ છે? પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. પછી જોઈએ પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1ની પહેલાં આવતી કોઈ સંખ્યા જ નથી, તો ખરું. તો શા માટે ખરું? તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તો 1થી જ શરૂ થાય છે, તો એટલા માટે એની આગળ કોઈ સંખ્યા આવી શકે નહીં. ત્યારબાદ જોઈએ જે પૂર્ણ સંખ્યા 1ની પાસે તેની પહેલાં આવતી કોઈ સંખ્યા નથી, તો આ વાક્ય ખોટું છે. તો શા માટે ખોટું છે? કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યા 1 પાસે તેની પહેલાં આવતી સંખ્યા છે, અને એ કઈ સંખ્યા છે? 0 છે. ત્યારબાદ કે જોઈએ તો પૂર્ણ સંખ્યા 13 એ સંખ્યા 11 અને 12 વચ્ચે આવે છે, તો આ વાક્ય ખોટું છે. શા માટે? તો તમે ગણતરી કરો 11, 12, 13, તો 13 તો શું છે? 11 અને 12 પછી આવે છે, તો એ કેવી સંખ્યા કહેવાય? એ સંખ્યા મોટી કહેવાય. તો સંખ્યા મોટી હોય તો એ વચ્ચે હોઈ શકે નહીં, તો માટે આ વાક્ય કેવું છે? ખોટું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો પૂર્ણ સંખ્યા 0 પાસે તેની પહેલાં આવતી કોઈ સંખ્યા નથી, તો સાચું. તો કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ 0થી જ શરૂ થાય છે, તો એની પાસે આગળની કોઈ સંખ્યા હોઈ શકે નહીં. ત્યારબાદ જોઈએ એમ 2 અંકોની સંખ્યા પછી આવતી સંખ્યા હંમેશા 2 અંકની જ હોય, તો આ વાક્ય ખોટું છે. તો શા માટે? તો 2 અંકોની સંખ્યા ધારો કે 99 જે છે એના પછીની સંખ્યા જોઈએ તો 99 વત્તા 1 કરીએ, પછીની સંખ્યા શોધવી તો શું કરવું પડે? +1 કરવું પડે. તો શું મળે છે? 100. તો 100 તો કેવી સંખ્યા છે? 3 અંકની સંખ્યા છે. તો માટે આ જે વિધાન છે, આ જે વાક્ય છે એ ખોટું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો સ્વાધ્યાય પ્રકરણ 2નો સ્વાધ્યાય 2.1 પૂરો થાય છે. હવે પછીના સ્વાધ્યાય 2.2ના દાખલા હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે કરીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ટેક કેર.